Section 4 4.1 History of English Drama. Students, in the last video we had seen a short history of drama, and we had also seen the first and the second point of the drama: Introduction to English Theatre, and second, Elizabethan and Restoration Theatre. Today we are going to see the next theatre, Modern Theatre. See the page number 132. Modern Theatre. Modern Theatre. The modern theatre, with its picture frame stage, its actress taking female parts, its movable scenery designed to create a visual image of the local of each scene, and its artificial light was developed during the Restoration period. There is clear influence of France in theatre, the audience and the themes. The drama of the early 19th century was on the whole on the way to decline because of many causes. The theatre was home mainly to irregular spectacle, melodrama and farce. A simple external reason can be found in monopoly held by the two houses, Covent Garden and Drury Lane, for the performance of serious drama. The audience which gathered to the 19th century theatre had not the intelligence or the imagination of the Elizabethan audience. The danger in the 19th century theatre was that, above all, it was unrelated to the life of the time. The changes in the structure of society had so modified the human personality itself that a new interpretation was essential. या दोन ड्रामानंतर आपण मॉडर्न ड्रामाकडे येतोय. आपण पहिले ड्रामा पाहिला इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश थिएटर, आणि सेकंड पाहिला एलिझाबेथन अँड रेस्टोरेशन थिएटर. आता या दोन ड्रामानंतर आपण मॉडर्न ड्रामाकडे येत आहे. त्यातले जे काही महत्त्वाचे नाटककार आहेत त्यातील पहिले व महत्त्वाचे नाटककार हेनरी इब्सन यांनी यांचे खूप गाजलेले जे नाटक आहे ते आहे अ डॉल्स हाऊस. सेकंड, सॅम्युअल बिगेट्स वेटिंग फॉर गॉडेट. खरं तर जगण्यातील निरर्थकता दाखवण्यासाठी, वास्तवाचे भान तुम्हाला करून देण्यासाठी वेटिंग फॉर गॉडेट हे जे नाटक ते खूप महत्त्वाचे ठरतं. आणि मॉडर्न ड्रामा यांच्यामुळे, या नाटककारांमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात बदलला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लेखनाची पूर्ण पद्धत बदलून टाकणारा, लेखनाची नवीन पद्धत जी आहे ते इंट्रोड्यूस करणारे ही पुढची व्यक्ती होती. या मॉडर्न ड्रामामध्ये टी.एस. एलियट, तर या मॉडर्न ड्रामामध्ये टी.एस. एलियट द कॉकटेल पॅरी हे त्यांचे गाजलेले नाटक आहे. पण यांच्यासारखी बरीच नाटके आहेत आणि या काळामध्ये आलेले लेखक, नाट्यलेखक यांनी सुद्धा मॉडर्न ड्रामा जो आहे तो एनरिच केला. त्यातील हे महत्त्वाचे तीन हेनरी इब्सन, सॅम्युअल बिगेट्स, टी.एस. एलियट हे होत. The modern theatre, with its picture frame stage, its actress taking female parts, its movable scenery designed to create a visual image of the locale of each scene, and its artificial light was developed during the Restoration period. जेव्हा आपण मॉडर्न ड्रामाचा विचार करतो तेव्हा मॉडर्न थिएटर जे होते ते पिक्चर फ्रेम स्टेज, ॲक्ट्रेस टेकिंग फिमेल पार्ट्स अँड इट्स आर्टिफिशियल लाईट्स डेव्हलप्ड ड्युरिंग द रेस्टोरेशन पिरियड. म्हणजे रेस्टोरेशन पिरियडमध्येच हळूहळू काही डेव्हलपमेंट झाल्या होत्या. तसेच काही मॉडर्न ड्रामामध्ये सुद्धा काही डेव्हलपमेंट आपण पाहू शकतो. The drama of the early 19th century was on the whole
ऑन द वे टू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ मेनी कॉजेस. त्यानंतर रेस्टॉरेशनच्या पिरियडमध्ये कॉपी करण्याचा खूप प्रयत्न केला गेला. आणि त्याचा परिणाम तो आहे कुठेतरी एक 19th सेंचुरीच्या सुरुवातीला झाला. 19th सेंचुरीमध्ये रेस्टॉरेशनचा कॉपी करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा परिणाम जो आहे कुठेतरी 19th सेंचुरीच्या सुरुवातीला झाला. त्याच्या ॲक्टिव्हिटी ज्या होत्या त्या कमी कमी होत गेल्या. त्यानंतर मात्र रिअलिस्ट ड्रामा जो आहे तो या ठिकाणी सुरू झाला आणि यामध्ये इब्सन यांचा खूप मोठा वाटा आहे. Ibsen, the great Norwegian dramatist of the 19th century, dominates the modern drama. He developed a modernist, realist, social and psychological dramas like The Doll's House, Ghost and An Enemy of the People. They are so far subtle in stagecraft and profound in thought than anything in the modern English theatre. But it was only George Bernard Shaw who was deeply influenced and affected by Ibsen's innovative contributions and experimentation. He was the most brilliant playwright of his time. He alone had understood the greatness of Ibsen, and he was determined that his own plays should also be a vehicle for ideas. The responsibility of evaluation of the English drama to the brilliance of the Norwegian fell with Oscar Wilde and George Bernard Shaw in the late 19th and the early 20th century. तर यामध्ये इब्सन यांचा खूप मोठा वाटा होता. त्यांना द डॉल्स हाऊस असेल, घोस्ट असेल किंवा ॲन एनिमी ऑफ द पीपल असेल, यामध्ये वास्तवाचे भान असेल, सामाजिक भान असेल, मानसिकदृष्ट्या कसे द्वंद्व निर्माण होतात, या सर्व गोष्टींचा विचार इब्सन यांनी त्यांच्या नाटकांमध्ये दाखवला आहे. The 20th century showed a talent in the drama which the 19th century could not complete. 19th सेंचुरीमध्ये सर्व प्रभाव हा रेस्टॉरेशनचा होता आणि 20th सेंचुरी जी होती ती रिअलिझमला भिडणारी होती. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने जे ओरिजिनल टॅलेंट आहे ते आपल्यासमोर येताना दिसतं. एच. ग्रॅनविल बार्कर, जॉन ग्लॉसवर्दी, सेंट जॉन इरविन were some of the playwrights who explored contemporary problems. तर या काळामध्ये हे असे काही नाटककार होते. सेंट जॉन इरविन had been associated with a group of Irish dramatists whose work was normally produced in the Abbey Theatre in Dublin. Much that is best in the modern drama in English developed from this moment. तर याच काळामध्ये मॉडर्न ड्रामा खूप उदयास आला. One of its originators was Lady Gregory with W. Yeats and James St. They were the most important dramatists of this Irish revival who used a sense of tragic irony, a violent species of humor and a rich, highly flavored language. T.S. Eliot experimented with Greek tragedy in the early 40s of the 20th century. T.S. एलियट यांनी तर अगदी ग्रीक ट्रॅजेडीपासून ते आत्तापर्यंत घडणाऱ्या सर्वच गोष्टी एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. Other dramatists of the modern era, John Osborne, wrote on people who grew up after the Second World War. Kingsley Amis wrote about frustrated, anti-establishment young people. Osborne's look back in anger brought a new vitality to the theatre scene. It was a more cultural phenomenon than the work of literature. Other important playwrights of the modern era include Anton Chekhov, Bertolt Brecht,
युगेन ओनेल, आर्थर मिलर, जेम्स विलियम, युगेन लॉन्सियोको, सॅम्युअल बेकेट अँड हॉरॉल्ड पिंटर. तर टी.एस. एलियट यांनी तर अगदी ग्रीक ट्रॅजेडीपासून ते आत्तापर्यंत घडणाऱ्या सर्वच गोष्टी एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट त्यांनी या ठिकाणी केले आणि त्यामुळे 20व्या शतकामध्ये 20th सेंचुरीमध्ये टी.एस. एलियट यांनीही लिखाण केलेले आहे. ड्रामामधील जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते सुद्धा या ठिकाणी एक्सेप्शनल ठरलेले होते. नेक्स्ट theater, Indian theater. Let's see. Earliest seeds of modern Indian drama can be found in the Sanskrit drama from the first Anandamayi Mahakavya by Patanjali provides a feasible date for the beginning of theatre in India. The major source of evidence is a treatise on theatre, Natya Shastra by Bharat Muni is the most complete work of dramatology in the ancient world. It gives mythological account of the origin of theatre. Modern Indian drama, however, has influences from all over the world, as well as Sanskrit and Urdu traditions. जेव्हा आपण इंडियन थिएटरचा विचार करतो तेव्हा 5000 वर्षापासूनची आपली संस्कृती आणि त्यातले जे प्रमाण, जे पहिले पुस्तक आपल्याकडे मांडलं जातं ते भरत मुनींनी नाट्यशास्त्र या विषयावरती पुस्तक लिहिलेलं आहे. आणि तिथून मग नटराजाचे पूजन आणि मग इतर काही ऋषीमुनींच्या प्रतिमा हे आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत. रेफरन्ससाठी एक पुस्तक पण मी या ठिकाणी सांगते. नाट्यशास्त्र म्हणजे थोडक्यात काय, आपली जी काही एवढी मोठी जी परंपरा आहे ती परंपरा खरं तर खूप छान पद्धतीनं चालली. म्हणजे संस्कृत थिएटर असेल किंवा यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी उपलब्ध झालेल्या दिसतात. So, we will think about Indian drama earliest. We will think the earliest seeds of modern Indian drama can be found in Sanskrit drama from the 1st century. अलिडिमनो यातले काही जे महत्त्वाची नावे आहेत, महाभासास, पतंजली असेल, भरत मुनी असतील, यांची जी काही नावे आहेत आणि पहिल्या शतकापासूनच यांची सुरुवात झाली असं आपण त्यांना म्हणू शकतो. द मेजर सोर्स ऑफ एव्हिडन्स इज treatise on theatre, Natya Sabha by Bharat Muni is the most complete work of dramatology in the ancient world. तर याला आपण नाट्यशास्त्र म्हणू शकतो जे भरत मुनींनी लिहिलेलं आहे. आणि खरं तर ड्रॅमॅटॉलॉजीवरती, नाट्यशास्त्रावरती एक स्वतंत्र लेखन किंवा पुस्तक ज्याला आपण पंचम वेद म्हणजे 4 वेदानंतर 5वा वेद असे देखील त्याला आपण म्हणतो, ते या ठिकाणी आपल्याला नाट्यशास्त्र जे भरत मुनींनी लिहिलेलं आहे ते या ठिकाणचे आपण परिपूर्ण पुस्तक समजतो प्राचीन काळामधील. Modern Indian drama, however, has influences from all over the world as well as Sanskrit and Urdu traditions. आणि जेव्हा आपण मॉडर्न ड्रामाचा विचार करतो ते संस्कृत असेल, उर्दू ट्रेडिशन्स असेल आणि बाकीच्या सर्वच गोष्टींचा प्रभाव या आपल्या नाटकावरती झालेला दिसतो. आणि विद्यार्थ्यांनो, आपण खरोखर भाग्यवान आहोत कारण महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा नाटकाची खूप चांगली आणि उज्ज्वल परंपरा आहे आणि आपण त्याचे घटक आहोत, याचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे. नाव लेट्स सी द पेज नंबर 134. हिस्ट्री ऑफ ड्रामा. लेट्स सी हिस्ट्री ऑफ ड्रामा. या ठिकाणी आपण हिस्ट्री ऑफ ड्रामाचा अभ्यास करणार आहोत. या हिस्ट्री ऑफ ड्रामाचा अभ्यास टॅब्युलर फॉर्ममध्ये दिलेला आहे आणि तो आपण करणार आहोत.
Periods in history, types of plays, नाटकाचे प्रकार, क्लासिक्स प्लेज म्हणजे महत्त्वाचे ड्रामा. Periods in history, medieval period 11th to 15th century, reign of Henry VI, Renaissance period, Restoration period, Victorian period, modern period, post-modern era. And in this one, different types of plays are present over there, and along with this one, some of the examples, that means classics example of plays, are being given over there. So let's begin with periods in history. Medieval period 11th to 15th century, reign of Henry VI. म्हणजे थोडक्यात काय, 11th पिरियडपासून 15th सेंचुरीपर्यंत, या शतकापर्यंत डिडॅक्टिक प्लेज, टाईप्स ऑफ प्लेज बघा, डिडॅक्टिक प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, मिरॅकल प्लेज, सायकल प्लेज, मॉरॅलिटी प्लेज यावर खूप जास्ती भर होता. तर क्लासिक्स प्लेज, रॉबिन हुड बाय हॉवर्ड पायल, एव्हरीमॅन एक्सेट्रा. तर यापैकी रॉबिन हुड बाय हॉवर्ड पायल, एव्हरीमॅन ही जी नाटकं आहेत ही त्या काळामध्ये खूप गाजलेली होती. तर मिडिएवल पिरियडमध्ये हे नाटक अशा टाईपचे नाटक्स होते, डिडॅक्टिक प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, मिरॅकल प्लेज, सायकल प्लेज, मॉरॅलिटी प्लेज. आणि त्या काळामध्ये हे नाटकं रॉबिन हुड आणि एव्हरीमॅन हे नाटकं त्या काळामध्ये खूप गाजलेली होती. सेकंड, रेनिसान्स पिरियड 1600 to 1700, reign of एलिझाबेथन फर्स्ट अँड जेम्स फर्स्ट. टाईप्स ऑफ प्लेज, या काळामधील अशा टाईपची नाटकं होती, ट्रॅजी कॉमेडी, मेलांकली, रिव्हेंज प्लेज. क्लासिक्स प्लेज, रोमिओ अँड ज्युलिएट, ट्रेजेडी, अ मिडसमर नाईट्स ड्रीम कॉमेडी, हेनरी IV, हिस्टॉरिकल बाय शेक्सपियर, डॉक्टर फॉस्टस अँड ज्यू ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मॉर्लो, डचेस ऑफ मॉल्फी बाय जॉन वेबस्टर, द चॅलेंजिंग बाय थॉमस मिडल्टन. तर त्या काळामध्ये ही नाटकं, रोमिओ अँड ज्युलिएट, मिडसमर नाईट, शेक्सपियरची काही नाटकं ह्या काळामध्ये, आणि आणखीन काही नाटककारांची नाटकं या काळामध्ये गाजलेली होती. नेक्स्ट पिरियड, रेस्टोरेशन पिरियड 1660 ऑनवर्ड्स, रेन ऑफ चार्लस सेकंड. हिरोइक ड्रामा, पॅथेटिक ड्रामा, रेस्टोरेशन कॉमेडी. तर या काळामध्ये गाजलेली नाटकं पहा, ऑल फॉर लव्ह, ट्रॅजेडी बाय जॉन ड्रॅडन, द वे ऑफ द वर्ल्ड, कॉमेडी बाय विलियम कॉन्ग्रीव. Next period in history, Victorian period 1837 to 1901, reign of Queen Victoria. All types of plays were performed. The importance of being Ernest Boxer Wilde, Candia by George Bernard Shaw. A Doll's House. तर या काळामध्ये गाजलेली नाटके, अ डॉल्स हाऊस अँड एनिमी ऑफ द पीपल बाय हेनरिक इब्सन. तर मगाशीच आपण हेनरिक इब्सनचा अभ्यास आपण केलेला आहे की त्यांचा खूप मोठा वाटा ह्या नाटकांमध्ये आहे. नेक्स्ट, मॉडर्न पिरियड 1901 to 1945. Types of plays, stream of consciousness, absurd plays, poetic drama, radio drama. Classic plays, Pygmalion by G.B. Shaw, George Bernard Shaw. Pygmalion by George Bernard Shaw. Murder in the Cathedral, poetic drama by T.S. Eliot. तर ही नाटकं त्या काळामध्ये गाजलेली होती.
Next, most post-modern era, 1945 to 2000. Types of plays, almost all types of dramas were performed. Kitchen sink drama, classics plays, त्या काळामधील नाटके. Look Back in Anger by John Osborne, Waiting for Godot by Samuel Beckett. तर ही नाटकं त्या काळामध्ये खूप गाजलेली होती. स्टुडंट्स, हिअर वी हॅव सीन हिस्ट्री ऑफ ड्रामा. तर प्रत्येक काळामध्ये कशा टाईपची नाटकं होती, टाईप्स ऑफ प्लेज आणि क्लासिक्स प्लेज म्हणजे त्या काळामध्ये कोणती नाटकं गाजलेली आहेत हे आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. स्टुडंट्स, in this video we have seen modern theatre and Indian theatre and history of drama. The next part of the drama we will see in the next video. Okay, thank you.